यदि किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। हालेलुया। कहता किसी के कान है तो ध्यान नाल सुन लियो। ये परमेश्वर पिता जी उपदेश करता है। ये किसी की बंदे की हिम्मत नहीं, ये अपने मनुष्य की हिम्मत नहीं कि वो अंदर पाप खड़े हो जान। वो अंदर पाप की आत्मा जाती है, वो घुस जाती है। तो वो पाप की आत्मा कदों घुसती है? जो परमेश्वर तो दूर होइए, प्रभु तो दूर होइए, उदों आत्मा घुसनी शुरू हो जाती है, वो हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। उदों विश्वास परमेश्वर तो जो टुटन लग जाता है। आप परमेश्वर की खोज नहीं करते। आप देखो चंगी वस्तु की खोज करते हैं, चंगे भोजन की खोज करते रहते हैं, आप चंगी कमाई करने की खोज करते रहते हैं, आप चंगी नौकरी मिले उसकी खोज करते रहते हैं। कभी परमेश्वर की खोज की, प्रभु की खोज की, जिन्हें सूरज बनाया है, जिन्हें धरती बनाई हुई, जिन्हें चंद्रमा को बनाया, जिन्हें समुद्र को बनाया। सारा जल धरती उत्ते जल ही जल होंदा सी, उन्हें इकट्ठा करके समुद्र बनाता। वो खोज की है कभी कौन? वो खोज करनी चाहिए है। वो खोज ना करांगे तो आप दुख पावांगे, दुख पावांगे। तो देखो यही गुरु गोबिंद सिंह जी इस वचन के उन्होंने भी यही कहा, कहना मैं उसनूं सिमरा जो दल चल विच समाया। जो परमेश्वर जिहड़ा है, जिहड़ा जुगा जुग है, जिन्हें सारी रचना की है, जिहड़ा परमात्मा धरती के उत्ते सारियां दा मालिक है, अज उस तो इंसान दूर हो गए, वो तो मुख फेर गया। तो इसलिए उन्होंने उत्ते संकट आके बन गया। फिर अगे वचन की दसदा है 17 तो, जब तू भीड़ से वापस से घर से गया तो उसके चेलों ने इस दुष्ट आत्माओं के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसा ना समझ हो क्या? क्योंकि तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य की भीतर जाती है वे उसको शुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वही उसने मन में नहीं परंतु पेट में भीतर है और सड़ास में निकलती जाती है। यही कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं की शुद्धि ठहराई। फिर उसने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम से निकालता हूँ, यही मनुष्य को शुद्ध करता हूँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार और बुरी बुरी सोच, चोरी और हत्या, बुरी मगन और लोभ और दुष्ट आत्मा, छल, शुभ, कपट, लुचपन जे काम है, ये बुरे काम है, इंसान दे के आ जाते हैं। बुरियां सोचा आ जाने, बुरे बुरे काम आ जाने। ये कदों आते हैं जो परमेश्वर तो दूर हो जाने, प्रभु तो दूर होने। बच्चे ये जो काम आते हैं ना, ये थोड़ी जी बुरी आत्मा काल की होंगी है, वो अपने अंदर घुस जाती है, तो ये अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो जो बंदा कई बुरा काम करके सोचता है बड़ा गलत हो गया, पाप हो गया, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं सी। तो देखो यही परमेश्वर दसदा। तो बच्चों तो तुम उसको देखो ना, जो अपना काम जो ठीक कर सकता कौन है? कौन है जो आपको ठीक कर सकता है? कौन है जो आपको बचा सकता है? कौन आपको दुष्ट आत्मा तो चंगा कर सकता है? कौन आपको मुक्त कर सकता है? कौन आपको शैतान को मुक्त कर सकता है? जिन्हें वचन के धारी कर प्रभु यीशु मसीह है, जिन्हें ये चीज़ा मुक्त कर सकता। क्योंकि मरना जमना उन्हें हथ में कर लिया, मर के वचन के धारी किया प्रभु ने, मर के वचन के धारी किया, मर के जिंदा हो गया। तो सारे पापों उन्हें हर लिया, दुष्ट आत्मा प्रभु के नाम के निकल गई। जो प्रभु के कोले जिस तरह मैं इस वचन तो थोड़ा जिहा अगे चलूँगा। एक देखो और तो मैं इस वचन को छड्ड के 23 के नेड़े मैं एक बारी 25 वचन के लिया गया। शुद्ध आत्मा थी, उसने चर्चा सुनी कर आई और उसने पाँवों पर गिरी और यही यूनानी और सुरूबनियों जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उसे कहा, पहले लड़कियों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़की की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालती है। कहता तू यहो जिहा काम करदी जिहड़े तेनों सियाणे जां कोई आंदे कुत्तिਆਂ ਨੂੰ रोटी पा
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪਾਓ, ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, अडेल आगे अडेलना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्तों भी तुम भोजन कुत्तों भेज के नीचे बालकों को रोटी का चूर चूर खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात का कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया। इन्हें कहना निकल गई, इन्हें कहना ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਪਲੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਈ तो उसने उसे घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। ताड़ी मार दे पुराना। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਧਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚੋ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਘੁਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਘੁਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਘੁਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। क्योंकि धन्य है वे जो पुरुष जो दुष्टता की युक्तियों से नहीं चलता। कहता ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, देखो मेरे ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है, और पापियों के मार्ग में खड़ा होता और मैं ठंडा करने वाला कोई मंडली में बैठता। हालेलुया। कहता ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, परंतु वही तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उनकी व्यवस्था पर रात दिन धन्यता कहता रहता है, धन्य कहता रहता है। कहता धन है ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ धन ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ परमेश्वर ਕੀ कहता है, वही वृक्ष के सामान्य है जो बहती नालियों के किनारों पर लगाए गए हैं और वही अपनी ऋतु के फलता और जिसके पत्ते कभी मुजराते नहीं। हालेलुया। कहता मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਝੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਈ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਿਓ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ।
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। वादा कर रहे हैं कि कर रहे हैं कि देखो, इसलिए जो कुछ वही पुरुष करे वही फल होता है। हालेलुया। जो कहता ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ फल पाਉਂਦਾ है करता है ਉਹਨੂੰ फल मिल जाता है। ਜਿਹੜਾ बुरा करता तो बुरे की सजा ਉਹਨੂੰ फल मिल जाता है। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ करता है तो परमेश्वर ਨੂੰ याद रखता है तो ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ फल मिल जाता है। ਤਾਂ ਇਹ परमेश्वर पिता जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। तीन पहली दिहाई भजन संहिता में लेकर 3 ऐती तो परमेश्वर का बहुत बड़ा फरमान है। ये दसदा है बच्चों, मैं थोनू इन्ना संभाल के रखूँगा जड़ा मैं वो पेड़ जड़ा टुटदा नहीं, जड़ा वो पत्तियां नहीं झड़दियां, मैं इन्ना संभाल के उस किनारे पर लाया है जी जिथे नालियां बहदियां, जिथे जल बहता है उत्थे लग्या हुआ है। वो ठंड के विच रहिंदा है, उन्होंने गर्मी लगती नहीं। इसे तरह मैं तेन उस ठंड के विच रखूँगा, तेनों गर्मी भी नहीं लगनी तो बहुती तेनों ठंड भी नहीं लगनी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर पिता जी आपां नूं दसदे हन, अपने नाल वादा करदे हन। ये कहते जे तुसीं मेरे नाल विश्वास करदे हो तो मैं तुहाडे नाल वादा करदा हां, जिहड़े वृक्ष मेरे उस नालियां दे उत्ते लाए हुए तो मैं तुहानूं वो वृक्ष बना के मेरे नेड़े ला के ठल दूंगा तो तुहाडीआं पत्तियां मजराउणगीआं नहीं, तुहाडे परिवार मजराउणगे नहीं, तुहाडी पीढ़ी समाप्त नहीं होगी, तुहाडी पीढ़ी भी सुख दे विच रहूगी तो तुसीं भी मजबूत रहोगे, तुहाडे सारे कामां नूं पूरा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है। ये प्रभु जी अपने नाल वादा कर, ये वादा जो है ये बहुत वड्डी ताकत है। अगे भी तुहानूं बहुत बारी वचन दिता है, अगे भी मैं काफ़ी बारी तुहानूं वचन दिता है। भजन संहिता 5 भी तुहानूं बहुत बारी दिता है। भजन संहिता 5 दे विच भी बहुत वड्डे प्रमाण लिखे हुए हैं। परमेश्वर दसदा है, परमेश्वर ये कहता ईमानदारी दे नाल चलेगा तो मैं तेरे नाल ईमानदारी दे नाल गुजरूंगा, जे तू पाप दे विच चलेगा तो तेनू पाप की सजा विच रहेगा, तेनू ओहदी सजा मिलूगी। तो बच्चों धरती के उत्ते जिहड़ा इंसान आउंदा है ना, वो पाप करता तो उन्हें सजा मिलती है। वो ये ना सोचे भी मैनू कोई वेखदा नहीं जां मैनू लोग वेखदे तो मैनू कोई परवाह नहीं। तो बच्चों परमेश्वर वेखदा है, परमेश्वर की सजा जिहड़ी मिल गई ना उस तो कोई बचा नहीं उन्होंने सब। परमेश्वर की बहुत वड्डी सजा है इहदे विच। तो पाप तो छुड़ाउण वास्ते परमेश्वर ने भजन संहिता 1 दे विच अपने नाल वादा कीता, भरोसा दिता आपां नूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 चेले चुने सी, जितों 82 चेले से जिथे 12 रह गए थे, कई तो गुरु नानक देव भी 13 ही कह रहे हैं ना, वो 12 चेले रह गए, 13वां प्रभु जी खुद आप खड़ गया। कहते भाई जो 12 सी वो 12 का भाई चेले, 13वां खुद आप खड़ गया। कहता सब कुछ महान है तो बड़ी ताकत है कि वो 12 चेले है तो 13वां खुद आप है, तो वो सारे विश्व का मालिक है। तो वो मालिक वो देखो 12 चेलियां ने संतुष्टि कर ली। देखो 82 सी, 82 तो 12 रह गए जिन्हें परमेश्वर ने सच्चा हुक्म दसिया, तो 12 रह गए तो भज गए। देखो 70 भज गए। तो परमेश्वर ने कहा कोई गल नहीं, तो मैं थोड़े नाल खड़ा, मैं 12 ही काफ़ी हो। तो बच्चों ये सोच के देखो परमेश्वर ने अपने लिए बहुत वड्डी हिम्मत दी आपां नूं, ते वादा किया उस वचन की भी उत्थे भी जिथे प्रभु जी वचन देहधारी करने वास्ते आए 2000 साल 2021 साल 21 पहला। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई उदों परमेश्वर का वादा देखो भजन संहिता दे विच उही वादा परमेश्वर का इत्थे आ ते 42 दे विच एक वादा आउंदा परमेश्वर का। मैं तुहानूं लैके थोड़ा 42 दे विचों भजन संहिता 42 परमेश्वर पिता जी बहुत वड्डी अपने नाल वादा करते हैं। ये मैं मेन परमेश्वर की तुहानूं ताकत दिखाउणा, परमेश्वर की ताकत जो परमेश्वर ने वादे कीते धरती दे उत्ते अपने बच्चों के नाल। भजन संहिता 42 दे विच की कहंदा है, जैसे हिरनी नदी के जल के प्यासी हाँपती है वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए हाँपता हूँ। कहता तू जिवें नदी के उत्ते जो हिरनी जल की प्यासी हो जाती है, तो कहता तू एवें मैनू प्यासा हो जा, तू मैनू एवें प्यासा हो जा, तो तेरे लिए मैं की करदा हाँ। देख जीवित ईश्वर हूँ, हाँ कहना मैं जीवित परमेश्वर हाँ, हाँ का मैं प्यासा हूँ। हे मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा, मेरे आंसू दिन रात मेरी हार और हैं, और लोग दिन भर मुझे से कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। कहता तेरा परमेश्वर, कहता परमेश्वर तेरे अखां चों पानी निकलता रहता, मैं तेनों कदों आके देखा परमेश्वर, मैं तेनों कदों आके मिला, तो मेरे अखां चों पानी डिगदा रहिंदा है। तो बच्चों परमेश्वर लोग उन्होंने की कहते हैं, लोग वो बुरा सोचते हैं, उन्होंने बारे बुरा कहते हैं। तो परमेश्वर को की दसदा है, परमेश्वर मैं तो तेनों याद करता, लोग मेरे लिए बहुत बुरा सोचते हैं, लोग मैनू मारन
सोचते हैं, लोग मेरिया गल्लां करते हैं, तो परमेश्वर पिता मैं तो इन्ना प्यासा हाँ तेरा, जिवें हरनी जल की प्यासी हो जाती है, किवें दौड़ती है जल पीने वास्ते। तो परमेश्वर मैं तो तेनों मिलने वास्ते बहुत दौड़ रहा हाँ, मैं तेनों बहुत याद करता हाँ परमेश्वर, तू मेरे ते दया कर, तू मेरे ते रहमत कर। तो परमेश्वर ने बहुत वड्डियां रहमत रखियां हुई हैं। तो परमेश्वर बहुत दयालु है। ये भजन संहिता एक दे विच पहले अध्याय विच परमेश्वर ने वादा कर लिया, उन्हें ये गल कह दी, चिंता ना कर, भरोसा रख, मैं तेरा वो वृक्ष बना के तेनों खड़ाऊंगा जिहड़ा तेरी बर्बादी का रस्ता बन के कारण ना बन सके। मैं तेनों देऊँगा, मैं तेरा उद्धार करने वास्ते तेनों रस्ता दिखाऊंगा, तेरे कोलों कुछ लूँगा ना तो तेनों दे के लूँगा, दे के एवं नहीं लैंदा, तेनों दे के। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत वड्डी चीज़ है, परमेश्वर बहुत वड्डी ताकत है। तो बच्चों मैं अज काल के जुए को तोड़ूंगा, अज मैं काल दी बेड़ियां तोड़ूंगा मेरे अज इस परमेश्वर के वादे के नाल, जिहड़ा परमेश्वर ने वादा किया है, जिहड़ियां काल ने अपने पैरों तो लैके मोढियां तक पूरियां बेड़ियां पा दित्तियां, अपने शरीर जकड़ दिते है। तो अपने घरों के लड़ाई कलेश पैदा कर दिता, अपने विच घुस के रह गए, अंखार में बढ़ के घुस के रह गए, अपने परिवार को बर्बाद करने वास्ते घुस के रह गए। अज उसनों मैं नष्ट करने वास्ते, बाहर करने वास्ते परमेश्वर दियां मैं काल दियां बेड़ियां तोड़ूंगा, चकनाचूर करूँगा। तो बच्चों वो विश्वास बना लियो जोड़ा परमेश्वर ने थोनों दस्सिया है, जोड़ा प्रभु ने थोनों दस्सिया है। तो वो विश्वास तुसीं बना के विश्वास में खड़े हो, सारियां दा खुदा मालक एक ही है। वो जिन्हें धरती को बनाया है, चंद तारियां को बनाया है, जिन्हें सारे विश्व को रचाया, रचना रचाई है, उस परमेश्वर तो कदे दूर नहीं होना चाहिए। वो परम पुरख है, वो सारियां दा मालिक है, वो बड़ा प्रेम करता है, बड़ा प्यार करता है। वो आपां नूं दसदा है कि तू मेरे ते भरोसा कर, मैं तेनों प्रेम करता हाँ, मैं तेनों कुछ देना चाहना। जिस तरह परमेश्वर ने मरकुस के 7 दे विच दस्सिया, उन्हें कहा कहता वेखो मेरे बच्चे 3 दिन हो गए हैं अज मेरी संगत सभा के बैठे हुए हैं, तो मैनू बड़ी चिंता है, मैं इन्होंने कुछ खिला के गल्ला। तो प्रभु जी 4000 बच्चे बैठे हुए भीड़ के विच, तो प्रभु को तरस आया तो अपने चेलियां नूं सददे हैं, कहते भाई तुसीं ऐ करो, ये मैनू बड़ा इन्हां बच्चे जो रस्ते में जाणगे थक जाणगे, सफर करके आए हैं, बड़ी पैदल चल के आए हुए हैं, तो ये 4000 की भीड़ है, इन्होंने खाना खिला के घलिया जाए। तो वो कह लगे, कहते प्रभु जी इन्ना खाना कितों लियावांगे, कौन पका के दे सकता है, इन्ना खाना आपां नूं कौन पका के देऊ। कहता देखो दूजिया नूं बुलाया, किसी को कुछ है, वो कहते साडे कोले तां देखो आ 7 फुलके बन गए। कहता जी 7 फुलके है, कहते ले आओ। वो लियाते तो प्रभु ने अपने पिता के वाल हथ किया, उत्ते नूं निगाह मारी है, तो निगाह मारी तो कहता इन्हों बिठाओ। बिठाए तो प्रभु जी तोड़ तोड़ के देन लगे, तो 4000 बंदा रज गया। 4000 बंदा उस 7 फुलकों के नाल रज गया, रज के 7 टोकरियां बच गई। हालेलुया, 7 टोकरियां बच गई। तो प्रभु ने उन्हें अपने चेलियां नूं कहा, दस्सिया तुसीं मेरा पेट अजे पाया नहीं, 5000 को खाना खिलाया सी, 4000 को खाना खिलाया सी, कितने टोकरे बचे सी, कहता जो 5000 को खिलाया सी उदों कितने बचे सी, 12 टोकरियां बचियां सी। तो देखो 7 रोटियां दे तो 5 रोटियां तो 12 बचाइयां सी, तो देखो 4000 के अंदर खिलाया तो 7 टोकरियां बचाइयां सी। वो सिर्फ एक ध्यान देने वास्ते बचाइयां सी भी मैं कौन हाँ, तुसीं मेरी परख करो। अब वो चेलियां ने प्रभु की परख नहीं की गई, वो चेलियां नूं भी पहचान नहीं आई कौन है अपने नाम। वो प्रभु सी, खुद मालिक सी, खुदा सी, वचन सी, परमेश्वर सी। इसलिए एक परख करने वास्ते आया सी, तो वचन देहधारी करने वास्ते आया सी। वो दुखियां की दवाई लाउण आया सी, तो लंगड़ियां नूं चलाउण आया सी, अन्य रोखियां देण आया सी, कि पाप तो क्षमा करना आया सी। वो पाप को क्षमा करने वास्ते आया सी भी धरती के पाप वध गया, मैं खुद उन्होंने जाके क्षमा करा, खुद जाके उन्होंने लंगड़ियां नूं चलावां, खुद मुर्दियां नूं खड़ा करा, खुद बीमारां नूं जाके मंजी ते पिया होया नूं चंगा करा। तो इसलिए वो वचन उतरिया सी धरती के उत्ते, शब्द परमेश्वर ने धरती के उत्ते भेजिया सी, तो शब्द कुआरी कन्या दे पैदा होया सी। ये पहला भविष्यवाणी हो गई सी, परमेश्वर ने पहला भविष्यवाणी कर दी सी।
ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜੂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਬਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਲਕ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਖੜਨ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਮਾੜੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚਮਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਚਮਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸਮੇਤ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੰਮ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਪਾਊਂਗਾ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾਂਗੇ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁੱਝ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਟਿਕਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਕਮਾਊ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਲਾਊਗਾ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਜਮਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਬੇਅਰਥ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, 1300 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਅੱਜ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 60 ਤੋਂ 60 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਮ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਗਾਮ ਉਹਦੀ ਫੜ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖੀ ਉਹ ਮੁੜੀ ਚਲੀ, ਦੱਸੋ ਮੁੜੂਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜਾ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ